वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। सतगुरां दी पावन गोद विच बड़े ही सत्कार सहत शाम के दीवाना में आप जी जुड़ बैठे हो। बेशक गर्मी जो बनते हैं, फिर भी साहिबां दे प्यार विच आप जी मौसम की परवाह ना करते हुए पवित्र पावन कथा का आनंद माणते हो। आओ अज के समय को भी सफला बनाइए। कल के दीवाना में आप जी ने सरवण किया सी जदों सतगुरां दे ताई चाचा लालू जी ने आखिया पुत्र घोड़े खरीदो ते बेचो, नाले परिवार खुश ते नाले तुसी खुश। गुरु साहब कहंदे साडे कोल घोड़े भी ने, सुन सासत सौदागरी 7 घोड़े लै चल, खर्च बन चगियाइयां मत मन जाने कल, निरंकार के देश जाके ता सुख लहा है महल। जदों वेखिया भी इन्हां दी रुचि घोड़ियां दे विच भी नहीं, पिता जी की सहायता दे नाल फिर वचन आखिया कोई दुकानदारी कर लो, नौकरी कर लो नवाब साहब। गुरु नानक साहब महाराज ने फिर चौथा बंद उच्चारण किया, लाए चित कर चाकरी मन नाम कर कम। इन्हां अमृत वचनां द्वारा उपदेश बख्शिश किया। राय बुलार साहब धन धन हो गए, पर माता पिता दी अजे भी चिंतित ने साडा पुत किसे पासे विवाह नहीं खड़ोगा। मापियां दा मन बड़ा उदास है, पर राय बुलार साहब जान चुके ने गुरु नानक साहब महाराज किसी भी किस्म ते किसी भी कीमत के नगर च नहीं रहेंगे। ये जिहड़ी कथा है कि सतगुरां दे परिवार ते राय बुलार साहब दे विच गुफ्तगू जिहड़ी हो रही है, एक इतिहास का बहुत बड़ा पहलू है। आओ मनचित व्यक्तियों को एकाग्र चित्त बनाइए, प्रेम की पाओ सांझ। गज बज के आखो जी सतनाम श्री गुरु साहिब जी, सतनाम श्री गुरु साहिब जी। राय कहे फरमाइश की निज आइस देव जोर होई। जिस वेले राय बुलार जी ने वेखिया गुरु नानक साहब बेपरवाही दे आलम विच बड़ी शिद्दत दे नाल दोनों हाथ जोड़ के आखण लगे, कहंदे बादशाह मेरे ताई कोई फरमाइश करो। फरमाइश ना हुंदा हुक्म दा, मैं ते पहला भी तुहाडी आग्या विच सी, अज भी आ ते सदा ही रहांगा। जिवें तुसीं हुक्म करोगे, जो आप जी नूं चाहीदा नहीं चाहीदा, की करना चाहुंदे हो कि नहीं, हुक्म कर दियो। आप जी की आज्ञा दे सदा ताबेदार हां। मोह करते तुम सेव बने, सफल सब बासर जानो सोई। साधु जी जे मेरा शरीर मेरे हाथ आप जी की सेवा दे विच काम आ जाण ते मैनूं लगदा मेरा जन्म सफल है। मैं आप जी नूं बेनती कीती आ भी कोई फरमाइश करो, मेरे ताईं हुक्म करो, तां जो उस हुक्म दे द्वारा इस सेवा दा सुभाग मिल जे, साडा भी जीवन तर जे। लेहो पदार्थ तो किरतार्थ,
ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਰਥ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹੋ ਕੇ ਆਖਦਾ, ਮਰਦ ਕਿਸੇ ਪਦਾਰਥ ਤਾਈਂ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇ, ਹੁਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਤੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਦੋਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਕੋਈ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕੋਈ ਕਮੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਜੋ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿ ਬਾਣੀ ਬੈਰਾਗ ਕੇ ਸੰਗ ਪਗੋਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕੋਈ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕਰੋ, ਹੁਕਮ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਚਿੰਤ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹਣਗੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੋਹ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਨੇ, ਗਮ ਨੇ, ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਰਥ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਹੜਪਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਭਰੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ, ਭਰੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਬਚਨੇ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰ ਉਦਾਰ ਮਹਾ ਤਹਿ ਉਪਰ ਹੈ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਮੇਰੀ। ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਬਚਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਕਰਤਾਰ ਕਰਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੜਾ ਉਦਾਰ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਦਿਲ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਫਰਮਾਇਸ਼, ਮੇਰਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤਾਈਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਕਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਤੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਰਹਿੰਦੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਹੁਕਮ ਮਨਾਉਣਾ। ਸਾਡਾ ਹੁਕਮ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਆਪ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਪਾਲਤ ਜੋ ਜਲ ਮੈਂ ਥਲ ਮੈਂ ਸੋ ਚਲ ਚਲ ਕੋ ਸਭ ਕਾਲ ਦੇਰੀ। ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਥਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਿੱਚ, ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੂੰ ਪਾਲਦਾ ਹੈ। ਓਖਤ ਹੈ ਜਲ ਮੈਂ ਥਲ ਮੈਂ ਪਲ ਹੀ ਪਲ ਮੈਂ ਸਭ ਕਰਮ ਵਿਚਾਰ। ਓਖਤ ਨਾਮ ਹੈ ਪਾਲਣ ਦਾ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਹੈ ਵੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਸਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਪਾਲਦਾ, ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਲਦਾ ਹੈ, ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਕੀੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਜੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਕਾਸ਼, ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ, ਹੋਰ ਗ੍ਰਹਿ, ਜਿੰਨੇ ਹੋਰ ਸੈਟਲਾਈਟ, ਹੋਰ ਧਰਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਲਕਾ ਪਿੰਡ ਨੇ, ਹਰ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਸਭਨਾ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹ ਪਾਲਣ ਵਾਲੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਵੀ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਪਾਲਦਾ। ਅਜੇ ਤੇ ਸਾਇੰਸ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਨਹੀਂ, ਵਿਗਿਆਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਤੇ ਛੇਤੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਲਦਾ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੱਧਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਰੱਬ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦਾਤਾ ਮੰਨੇ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮੰਨੇ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਭ ਨੂੰ ਰੋਜੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜਲਾਂ ਥਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਖ ਪਾਲਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਏ। ਜੇ ਪਦਾਰਥ ਨਾਹੀ ਰਹਿ ਥਿਰ ਹੋਤ ਬਿਨਾਸ਼ ਨ ਲਾਵੇਂ ਦੇਰੀ। ਰਾਏ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਪਦਾਰਥ ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਨੇ, ਇਹ ਝੂਠੇ ਨੇ, ਮਿਟਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਦਿਆਂ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਿਲ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਿਲੇ ਕਿਤੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਉਚਾਰੇ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਕੁਝ ਖੰਡਰਾਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਏ ਤੇ ਕੁਝ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਮਲੀਆਂ ਮੇਟ ਹੋ ਗਏ। ਸਦਾ ਕੀ ਰਿਹਾ? ਕਿਹੜਾ ਪਦਾਰਥ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜੋ ਸਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਏ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਕਾਹਦੀ ਸੇਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਇਹ ਮਿਟਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਦੀਵੀ ਸੱਚ ਨਹੀਂ। ਛੋੜ ਗਏ ਜਿਸ ਚਾਰ ਕੋ ਜੈ ਕਰ ਸੰਗ ਕਿਸੇ ਨਹਿ ਜਾਵਤ ਹੀਰੀ। ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਪਦਾਰਥ ਸਭ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆਏ ਤੇ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਪਦਾਰਥ ਭੋਗੇ। 4 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਵਾਜੇ ਵਜਾ ਕੇ ਹਰ ਕੋਈ ਇੱਥੋਂ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਤੁਰਿਆ।
लेके पदार्थां नूं कोई नहीं गया। पदार्थ अज भी धरती ते पए आ ते भोगण वाले किन्ने तुर गए। आखो सतनाम। किन्नियां कोठियां बंगले बने बनाए रह गए। पुश्तां दियां पुश्तां आईयां वस के तुरदियां गईयां, सदा कोई रहा ना। गुरु नानक साहब के बचन बड़े गहरे सन। बाज के सब नूं जाना इत्थे सदा रहना ही किसी ने नहीं। एक कादी मालकीयत है 4 दिन के पदार्थां की ते झूठे ने। नाशवंत ने राय बुलार साहब ये पदार्थ किसी साधु किसी दरवेश की सेवा विच लग सकदे ने। कीत दसो दिश द्रुत लई जिन, ऊपन ते निज सेव कराए। बड़ा प्यारा बचन मर्द कहंदे आ इहो जे लोग भी इस दुनिया ते आए जिन्हां चारे दिशावां नूं जित्तिया भी उन्हां राजियां नूं ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਉਹਨਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਭਰਦੇ ਸੀ। ਜੋ ਸਿਕੰਦਰ ਬੜੇ ਦੁਨੀਆ ਸਿਕੰਦਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਜਿਹੜਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੇ ਉਹ ਸਿਕੰਦਰ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਆਏ ਬਹੁਤ ਤੁਰ ਗਏ ਪਰ ਸਭ ਗਏ ਨੇ ਖਾਲੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਰੋਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀਤ ਫਿਰੈ ਸਭ ਦੇਸ ਦਿਸਾਨ ਕੋ ਬਾਦਤ ਢੋਲ ਮਰਦੰਗ ਨਗਾਰੇ, गुंजत गूढ़ गजान के सुंदर हिंसक ही है राज हजारे, ऊत भविक भवान जपेंगे। इन्हां सारे अमृत वचनां विच फिर अगे अगले शब्द विच सतगुर कहंदे माते मतंगम। इहदे विच भी गुरु साहब ने हाथियां दा जिक्र कीता, घोड़ियां दा जिक्र कीता, फिर जीत फेरे दा जिक्र कीता, फिर मानव केंद्र विजेंद्र नरादव इहदे विच भी सतगुर जिक्र करदे आ। कहंदे किड्डे किड्डे आए आ, कल्ले मनुख नहीं देवते राक्षस। राक्षसां दे राजे किन्ने होए? हर राक्षस नूं राक्षस मन्निया जांदा है बिरती दा बड़ा बड़ा राक्षस। दुर्गा ने जिन्हां नाल वैर विरोध पाया वो किड्डे किड्डे राक्षस सी। रक्त बीज पसंद वर्गे झोटा सर वर्गे ये बड़े बड़े राक्षस ने जिन्हां ने दुनिया ते अपना तांडव चलाया, अपना राज चलाया। मर्ज कहते ना देवतियां चुरिया ना राक्षसां च रिहा ना कोई मनुखां दे विच। वड्डे वड्डे राजे दुनियादार कहंदे दुनिया नूं जिੱਤਣ वाले खाली हथ गए। सवैये दी बाणी बराग पैदा करदी है। अज असीं किन्ना क पढ़दे हां ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਗੀ वाले सिख ने ना उन्हां दे जीवन विच सारा सारा दिन तव प्रसाद सवैये पढ़ते रहंदे आ। क्यों पढ़दे आ? पढ़नी जरूरी है। जिद्दर मन च किसी पदार्थ का लालच आवे ना उस तव प्रसाद सवैये पढ़ो। मर्द बार बार समझाउंदे बड़े बड़े तुर के तू की चीज है। माते मतंग जरे जर संग अनुरूप तंग सरंग सवारे कोट तुरंग कुरंग से कूदत पौन के दोन को जात निभारे। कहते जिन्हां दे घोड़े हवा नाल गल्लां करदे सी, सोने दीयां लंकां जिन्हां दीयां सन कित्थे नहीं आते हो। गुरु साहब कहते इन्नी दुनिया वेख के मना तू फेर ना समझिया। आखो सतनाम। सानू ते फेर समझना हर शख्स दा के हाल है जो हाल गुरु नानक साहिब च बयान करदे आ ना। सुन के राय बुलार जी दे नेत्रां ते टिप टिप हंझू आ गए। किते मैं भी ते पदार्थां दी दौड़ विच नहीं ना। पदार्थ बरतन वास्ते इन्हां नूं जिन्ना मर्जी संभाल के रखो काम होणगे। सस ने सोना संभाल के रखिया नूह दे पावांगी, नूह ने 2 दिन पाया उल कोई बैठी है लौकर च रखिया होया है। जिंदगी ओदी भी लंघी ओदे नहीं काम आया। जा हुण बेचना पैना या अगे पाउणा पैना। पर हटाया ओदा गया की है? वो घसिया कदे मुकिया कदे नहीं। ये पदार्थ सिर्फ बरतन वाले सी, वरत के छड्डण वाले सी, नाल नहीं जांदे। गुरु साहब कहंदे बड़े बड़े महल मलारे राय बुलार जी पदार्थां दे भरे सी। दुनिया नूं जिੱਤਣ वाले भी नामोश हो के गए ने। उंज किए तन है वर गैवर, जोर चमू चतरंग बनाए। बड़े बड़े राजे आए जिन्हां 4 तरह दी चतरंगणियां फौजां रखियां। हाथी घोड़े पैदल ऊठां दीयां फौजां के जी देखो चतरंगणी फौज हुंदी सी, उहनूं बादशाह मन्निया जांदा सी। औरंगजेब कोल सी जां महाभारत दे लोकां कोल सी। गुरु साहब कहते चतरंगणी फौजां जिथों जिथों किसी राजे ने लगना ना हजारां माइल किलोमीटर तक छत्र झूमदे सी। पर यहाँ कोई बड़े बड़े आए तुहाडी जिंदगी दे हुंदियां किन्नियां ने राज कीता, किन्ने नरकां नूं तुर गए, किन्ने आए किन्ने गए। जिहड़े कदे राज करदे सी जिन्हां दे लंघियां तो हजारां लोकां नूं वक्त पैंदा सी। एक दिन वो भी वेखे गए हस्पताल विच साहां नूं रोज रहे सी, तड़फ रहे सी, जनाजियां दे रूप विच लंघे आ। गुरु साहब कहते राजे महाराजे सब जान के खाते
ਰਾਏ ਬਲਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਦਾਅਵੇ ਕਾਹਦੇ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਜੋਨ ਸਮੈ ਕਰ ਕਾਹੇ ਨ ਜਾਣਤ, ਅੰਤ ਸਮੈ ਪਗ ਨੰਗ ਸਿਧਾਰੇ। ਅੰਤ ਕੋ ਨਾਂਗੇ ਹੀ ਪਾਏ ਪਧਾਰੇ, ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਆਏ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਜੋੜੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਗਏ ਆ ਨਾ, ਜਾਂ ਕਬਰਸਤਾਨ ਨੂੰ ਗਏ ਆ, ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਗਏ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੇਖਿਆ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਰਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ 10 ਲੱਖ ਦੇ ਬੂਟ ਪਾਏ ਹੋਣ? ਵੀ ਆਪ ਤੇ ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਜਾਰਡਨ ਦੇ ਸ਼ੂਜ਼ ਪਾਈ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕੱਫਣ ਜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦਾ। ਕੁਛ ਦੇਰ ਉਹ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਪਸ਼ਟ ਆਖ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਨੰਗੇ ਪਾਓ ਤੇ ਗਏ ਜਿਨਕੇ ਲੱਖ ਕਰੋੜ। ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨੰਗੇ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਨੰਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਆਏ ਨੰਗੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਨੰਗਾ, ਫਿਰ ਦਾਵਾ ਕਾਹਦਾ, ਲੜਾਈ ਕਾਹਦੀ? ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲੜਦੇ ਆ ਕਿ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਗੱਲ ਆ ਜੇ ਨਾ ਵੀ ਜਿਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲੜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ, ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਪਾਈ ਫਿਰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਕਿਹੜਾ ਲੜ ਜਾਣਾ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਮਝ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਂਗੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂਗੇ ਜਾਣਾ, ਹਰ ਹੁਕਮ ਪਾਇਆ ਕਿਆ ਕੀਜੈ, ਜਿਸ ਕੀ ਵਸਤ ਸੋਈ ਲੈ ਜਾਏਗਾ, ਰੋਜ਼ ਕਿਸੀ ਸਿਓ ਕੀਜੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੀ ਵਸਤੂ ਸੀ ਰੂਹ ਆਤਮਾ ਉਹ ਲੈ ਗਿਆ, ਰੋਸ ਕਾਹਦਾ ਏ, ਪਛਤਾਵਾ ਕਾਹਦਾ ਏ? ਨੰਗੇ ਆਏ ਸੀ ਨੰਗੇ ਚੱਲੇ ਆ, ਨਾ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨਾ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਲੜਾਈਆਂ ਕਾਹਦੀਆਂ ਸੀ, ਝਗੜੇ ਕਾਹਦੇ ਸੀ? ਸਿਰਫ ਮਾਇਆ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਭਰਮ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਛਤਾਉਣਾ ਪਿਆ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਭ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਏ। ਜੋ ਕਛ ਸਾਜ ਸਮਾਜ ਹੁਤਾ, ਸਭ ਛੋੜ ਗਏ ਨਹਿ ਪਾਰ ਬਸਾਏ। ਭਾਈ ਕੋਈ ਇਥੋਂ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ, ਰਾਣੀਆਂ, ਰਣਵਾਸ, ਜਗ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਪਦਾਰਥ, ਮਾਇਆ, ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ, ਸਭ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣੇ ਪਏ। ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਗਿਆ ਸੀ ਉਦਣ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਅਰਬਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੂੰ ਪੈਰ ਕਿਵੇਂ ਪਾਲਿਆ? ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਆਪ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਖੁਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸਭ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲਿਆ, ਮੁੜ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੜੇ ਵਿਰਾਗ ਦੇ ਵਚਨ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਹੈ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਕਾਹਦਾ ਮਾਣ ਹੈ? ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਫਿਰੀਏ? ਕਿਹੜੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕਰੀਏ? ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੈਰ ਪਾਈਏ? ਕਿਹਨੂੰ ਨੀਚਾ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਫਿਰੀਏ? ਕੌਣ ਹੈ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ? ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਭਰੀ ਸਭਾ 'ਚ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਸਨ ਵੀ ਇਹ ਕਦੇ ਆਪਾਂ ਸੋਚੀਏ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜੀ ਇੱਥੇ, ਜਿਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅਸੀਂ 100 ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਚੱਕੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਫੜ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਪੁੱਛ ਨਾ, ਜਿਉਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ। ਦੁਖੀ ਕਾਹਦਾ ਹੋਣਾ? ਆਪ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ, ਤੇ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਦੁੱਖ ਤੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਆਏ ਆ। ਰਾਵਣ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਬਾਣੀ ਲਿਖਦੀ ਹੈ ਕਹਾਂ ਭਏ ਦਰ ਬੰਦੇ ਹਾਥੀ, ਛਿੰਨ ਭਰੀ ਪਰਾਈ। ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਕਹਿਰ, ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਪਾਂਡਵ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੰਘਿਆਂ ਤੋਂ ਛਤਰ ਝੂਲਦੇ ਸੀ, ਪਲਾਂ 'ਚ ਪਰਾਇਆ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਪਲਾਂ 'ਚ। ਇਹ ਸਮਝਾਏ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਸਾਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸੌਖੀ ਸਮਝ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਥਾ ਸੁਣ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਲਾਟ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਓ, ਭਾਈ ਸਾਡੀ ਕੋਠੀ ਨੂੰ ਮੁਸਾਫਰਖਾਨਾ ਬਣਾ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਛੱਡਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਉਮੈ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣੀ, ਪਰਤੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨੇ। ਧਨ ਦੌਲਤ ਪਦਾਰਥ ਰੱਬ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ, ਕਦੇ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਮੇਰਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੂੰ ਮਾਲਕ ਬਣਿਆ ਬੈਠਾ ਨਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਵੇ, ਤੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੜਿਆ ਹੋਵੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਭਿਖਾਰੀ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਾਵੇ ਰਾਜਾ ਤੇ ਭਿਖਾਰੀ, ਖਲ ਮੂਰਖ ਤੇ ਪੰਡਤ ਕਰ ਦੋ ਪੰਡਤ ਤੇ ਮੁਗਧਾਰੀ। ਇਹ ਖੇਡ ਆਈ ਉਹਦੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਕਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ। ਰਾਵਣ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਜੇ ਰਾਵਣ ਗਿਆ, ਰਾਮ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਰਹਿ ਗਏ? ਵੀ ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਸੀ ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਭਗਵਾਨ ਮੰਨਿਆ, ਉਹ ਰਾਜ ਭਾਗ ਕਰਦੇ ਸੀ। 14 ਸਾਲ ਬਨਵਾਸ ਦੁਖੀ ਤੇ ਪਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਵੀ ਰਾਵਣ ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਲੰਕਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ, ਬਾਣੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਹੈ ਰਾਮ ਗਇਓ ਰਾਵਣ ਗਇਓ, ਜਾਤੋ ਬਹੁ ਪਰਿਵਾਰ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਥਿਰ
फिर ना मैं टिकण दा कछ नहीं सुपना है जो संसार सुपना किवें है तुसी बैठी हो इमेजिन करके देखो तुसी कदे बच्चे सी 5 साल बचपन च वापस जा सकते हो ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਬਚਪਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਛੋਟੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੇਡਦੇ ਸੀ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਏ ਜਵਾਨੀ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਖਾਦੇ ਪਦਾਰਥ ਪਾਏ ਕੱਪੜੇ ਬਣਾਏ ਮਿੱਤਰ ਇਕੱਠੀ ਕਰੀ ਮਾਇਆ ਆਏ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁਣ ਬੁਢਾਪੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਸੁਪਨਾ जिदन मौत की दहलीज ते पहुंचे उदन जिंदगी सुपना खो सतनाम कितना सौखा मर्द समझाउंदे कितना सौखा समझाउण दा भाव की हुंदा मर्द कहंदे मान ना कर पदार्थां दा हंकार ना कर ये पदार्थ किहदे आ किहने बख्शे आ तैनूं देण वाला नहीं कदे कहंदा मेरी सृष्टि है मैं दाता हां ते कदे भी नहीं कहंदा ते तू चार पदार्थ इकट्ठे करके दावे करदा फिरदा मैं सियाणा बड़ा मैं बड़ा बड़ा मैं दानी बड़ा मैं अमीर बड़ा ਵੱਡਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਭਗਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਬੰਦਗੀ ਹੈ ਸੋ ਵੱਡਾ ਬਿਨ ਰਾਮ ਨੇ ਬੁਲਾਈ ਜਿਹਦੀ ਰੱਬ ਨਾਲ ਦੇ ਜੁੜੀ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਰਾਗੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਘਰ ਚਲਿਆ ਕਿਹੜੇ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿਹੜਾ ਘਰ ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਆਏ ਕਿੰਨੇ ਤੁਰ ਗਏ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਅੱਜ ਤੋਂ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਂ ਸੀ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਂ ਸੀ ਉਹ ਤੋਂ 150 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਂ ਸੀ ਸਾਰੀ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਘਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਕੁਛ ਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸ਼ੁਮਾਰ ਠੋਕਰਾਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਪਦਾਰਥ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਹੀਰੇ ਵਰਗਾ ਜਨਮ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਗਵਾਈਏ पसार रचियो करतार ने तान कन्नात दई ए माया गुरु साहब कहते सारी सृष्टि परमेश्वर ने आप बनाई हुई है किसी और ने नहीं बनाई वो करता है करता पुरख साचे अपने सारा कुछ कहते जे रब ने दुनिया बनाई कितनी होगी परमात्मा ने बनाई सच्चा बंदा सच्ची चीज बनाऊंगे झूठी बनाऊं बाणी विच बड़े सवाल आउणगे बड़े जवाब आउणगे भी लोग कन्फ्यूज हो जांदे आ जी एक पासे मर्द कहंदे आ ये दुनिया झूठी है दूजे पासे सतगुर कहंदे इहो जग सच्चे की है कोटड़ी सच्चे का विश्वास कई आउंदे को भाई साहब समझ नहीं आई है कि जद दुनिया झूठी ते सच्ची किवें है जे रब विच वसदा जग झूठा किवें होया भाई ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ ਪੈਣਾ ਫੇਰ ਸਮਝ ਆਉਣਾ ਹੈ गुरु नानक साहब महाराज कहते भाई ये दुनिया झूठी है संसार झूठा है दृष्टमान है ये सच्चा नहीं क्यों क्योंकि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ परमात्मा ने माया ਦਾ ਪਰਦਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੱਤ ਤੇ ਪਾਤਾ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ माया एक जाल है माया ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਵੀ ਫਸਿਆ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਫਸਿਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਰੋੜਾਪਤੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਆ ਅਸੀਂ ਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਭੁੱਲੀ ਫਿਰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਬ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਜਵਾਨੀ ਯਾਦ ਹੈ ਬਚਪਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਹੈ ਬੁਢਾਪਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਹੈ ਰੱਬ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਮਾਇਆ ਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਪਰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪਰਦਾ ਪਾਇਆ ਹੁਣ ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ बड़िया गल्लां जिंदगी च होंदियां बंदा कहता यार मेरे सामने बंदा सही है पर्दे पिछे की मैनूं नहीं पता किहड़ी कंपनी पर्दे पिछे की करदी सानूं की पता पर सानूं ते पैकिंग सोहनी दिसदी है पैकिंग हर बंदे दी सोहनी है सोहने कपड़े पाई फिरदा सोहणियां गल्लां करदा है पर्दे पिछे की है जां ओह जानदा जां फिर रब जानदा खो सतनाम कोई नहीं जानदा ये माया ते सतगुर कहंदे माया दा पर्दा दुनिया ते पिया होया है ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਸਾਜਣ ਵਾਲਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਦਿਸਦੀ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਮੈਂ ਜੇ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗਿਆ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮੇਰੀ ਮੰਨਦੇ ਆ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਹੋਈ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਖੜੀ ਮੰਨਾਂ ਮਾਇਆ ਖੜੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਹਾਨ ਆ ਮੇਰੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੇਵਾ ਲੋਕ ਮੇਰੀ ਤਾਰੀਫ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਰਦੇ ਆ ਜੇ ਉਹ ਸਮਾਜ ਹਸਪੀਟਲ ਗਿਆ ਉੱਤੇ ਵੇਖਦਾ ਕਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਮੈਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਮਾਇਆ ਹੀ ਹੈ
सतगुर कहते माया का पर्दा परमात्मा ने हर जीव ते पाया, हर एक ते पाया। जन्म लैण वाला भगत सी उहदे ते भी पिया, जन्म लैण वाला संत सी उहदे ते भी पिया, पर जिस ते उहने किरपा कीती उहने इहनूं आप कट्टिया। आखो सतनाम। गुरबाणी ने क्या रोज पढ़ते हैं विचारते नहीं। गुरु साहब कहते हैं लिव छुटकी लगी तृष्णा माया अमर वरताया। कहते माया ने अपना हुक्म वरताता जी हर बच्चे जन्म लैण वाले ते, ज्ञानियां ब्रह्म ज्ञानियां सब ते माया परमात्मा ने पाई, पर जिन्हां ते ओहदी किरपा हुई उन्होंने माया दे पर्दे ला के मारे। हुण पर्दा चुकिया जाए पिछे रहना की है, असीं कपड़ियां करके सोहणे लगदे आ। मैं कहना दुनिया नूं रोग किन्ने लगे आ कि बड़े लोग सोहणे सोहणे मिलदे आ, सोहणियां गल्लां करदे आ, पर कोल बैठ के पता लगदा भी जिस्म ते रोगां नाल भरिया पिया है। कि सोहणे कपड़े वाले नूं शुगर 300 तो थल्ले नहीं कदे आउंदी, बीपी कदे लो नहीं आउंदा, 36 बीमारियां इहनूं लगियां होईयां ने, खाधा कुछ हजम नहीं हुंदा, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚੋਂ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਬਦਬੂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਟੱਬਰ ਦੇ ਸੋਲੇ ਲਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਯਾਦ ਹੈ ਇਹਨੂੰ? ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਮਾਇਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹੀ ਤੇ ਮਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਡਾਂਗੋ ਡਾਂਗੀ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ, ਓਏ ਮਾਇਆ ਪੈਸਾ, ਓ ਮਾਇਆ ਪੈਸਾ। ਨਹੀਂ, ਮਾਇਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੱਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਤਾ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਹੱਥ ਸਿੱਧੇ ਕੀਤੇ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, कहते आ जो संसार विच माया है अपनी माया आप पसारी आपे देखण हारा। तू आपी ते बैठा वे नाना भेख धरे बहु रंगी सब ते रहे यारा। तू सारियां दे विच भी है, सब तो वख भी है, अपनी माया आप पसार के आपे वेखी जाना है। जिवें बाजीगर तमाशा करता है, जादूगर जादू करता है, उन्हें पता है भी है ते अखां दा ही धोखा है। जो मैं करदा लोग सच मानते, पता ये सच नहीं है, पर उन्होंने लगता भी ये भरम रहे इस वक्त मेरी माया विच। वो माया है। गुरु नानक साहब महाराज कहते राय बिलास साहब जी, इस माया ने सब जग भरमाया ए। रंग अनेकन की जो बनी जिन मानव को निज ज्ञान भुलाया। महाराज कहते ये माया अनेकां रंगां विच वरतदी, एक रंग च नहीं अनेकां रंगां च, दुनिया दे हर रंग च माया है। कहते इस माया ने बंदे नूं रब दा ज्ञान ही भुलाता। आखो सतनाम। हमें दा ज्ञान सारियां कोले आ। मैं कहना जिहदे मर्जी कुंडी वड़ के वेख कहदा तू मेरे तो वध ज्ञानी है, तू की जाणदा होए? जिन्ना मेरा एक्सपीरियंस आ काका इन्नी ते तेरी उम्र है। करदे आ लोकी गल्लां, तेरी उम्र कुछ नहीं, साडियां ते दाढ़ियां चट्टियां हो गईयां, फिर की खट ले चट्टियां हो गईयां। लांघ दी हड्डियां तक चोरियां ही कीतियां ने, डाके ही मारे या कब्जे कीते लोकां दी थावां ते खटिया की है। हां उधर मनदे कि दाढ़ी चट्टी है, जिधर बंदगी करके नाम जपदा दुनिया तो जांदे नूं लोकी याद कर कर रोंदे ते परोपकारी सी दुनिया लई जिउंदा सी। उधर सफली है, से दाढ़ियां सच्चियां बाकी तो सच्चियां ने, पर माया फैली किदां? गुरु साहब स्पष्ट लिखते कहते ए माया मोहनी जिन एक भरम भुलाया। कहते माया इहो जी मोहनी ने भरम च भुलाया होया। हर एक बंदा जवानी सच्ची लगदी, बचपन सच्चा लगदा, जिंदगी सच्ची लगदी है। कुछ समा हुंदा है जदों संस्कार किसी दा वेखदे आ ना, उदों बंदा सच्ची बड़ा कुछ सोचदा। कईयां दे मन च हुंदा यार मेरे कोल ते जमीन इंनी है, बाते मैं भी जाना है, क्यों पहिलां दा नाम करा दे। हां बड़ा दिमाग ते होंदा, मैं नाम जपिया करा, हुण ते मैं गुरु घर जाया करा, चंगा भला हसदा खेडदा लोगे सोचदा बंदा, दसे ना दसे। हॉस्पिटल विच बैठा है, वेखिया बंदे नूं कैंसर दा रोग लग गया, नाम रात बीमारी, इहने बचना ते है नहीं, पर इहदी प्रॉपर्टी बड़ी, बच्चे बड़ी इज्जत करदे आ, उत्थे भी सोचदा है यार इहो जी लोकां नूं इन्ना कुछ हो जांदा, काहदा जिंदगी दा भरोसा। एक दिन लंघ गया, 2 दिन लंघे, ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਯਾਰ ਸ਼ਿਮਲੇ ਘੁੰਮ ਗਿਆ ਇਹ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਕਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ, ਕਿਹੜੀ ਮਾਇਆ, ਕਿਹੜਾ ਰੱਬ ਹੈਗਾ ਪਰਦਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਪਰਦਾ? ਇਹੀ ਪਰਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਉਹ ਮਰਦ ਦੇ ਇੰਨਾ ਭਰੋਸਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ, ਮਰਦ ਨਜ਼ਰ ਭਰ ਕੇ ਉਲਝਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਂਦਾ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਮਾਇਆ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਭਰਮਾ ਲਿਆ ਏ। प्यार पदार्थ कूर स्वार्थ बीच फसी सब बैस बेहाया। कहते रब ने भी फिर 4 पदार्थां दी माया च दुनिया घुमाती। हुण आपां बाणी पढ़दे अर्थ करके वेखो। सतगुर कहते 4 पदार्थ जी को मांगे साध जना की सेवा। जे को अपना दुख मिटावे हर हर नाम
हृदय साध गावे जे को अपनी शोभा लोड़े साध संग की होवे शोर है। चार पदार्थों का जिक्र किया, होवे किने छड्डी है जी? साध संगत च बैठ के छड्डी किसे ने? मैं पाठ किया, मेरा सिमरन, मेरे वर्गा कौन, मैं इतने साल तो अमृत छकिया, आ सताउंदा है। गुरु साहब कहते चार पदार्थ भी रब की एक माया है। दुनिया के धर्म वाले पासे जाके देखो, लोग मंगते कि रब तो सिर्फ पदार्थ ही मंगते हैं। वो फिर बाणी नहीं कहते चार पदार्थ देखना बार, जे चार पदार्थ मंगण वाला कदे मुक्त नहीं होगा। खो सतनाम रब दी एक माया सी, एक ओदी पौड़ी सी माया दी। इत्थे फस गया बंदा कि मैं बाणी पढ़ ली, मैं सेवा कर ली जी, महाराज मेनू फल दिओ जी, मेरे घर सुख वरत जी। महाराज जी रह गए सच्चे पातशाह, मैं इन्ना पाठ सेवा की, मैनू इहदा फल दे दिओ। माया जी रह गए पर लोक लई दस की खटिया। खो सतनाम ओथे लई की खटिया। महाराज ते कह रहे आ खर्च बन चंगियाई आ, मत मन जाने कल मैं सुनिया भी खर्चा पर लोक लई बन्निया सी। जिन्ने बैठे आ सच्ची दस्सिओ जी, मैं बैठे ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਕਮਾਇਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਾੜੇ ਵੀ ਹੋਈਏ ਤੇ ਚੰਗੇ ਵੀ ਹੋਈਏ, ਪਰ ਕਦੇ ਇਕੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੋਚਿਓ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ, ਧਰਮੀ ਵੀ ਬਣ ਗਏ, ਪਰ ਲੋਕ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਦਰਗਾਹ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? 4 ਦਿਨ ਪਾਠ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ 40 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ, ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਪਰਉਪਕਾਰ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ, ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਕੋ ਕਦੋਂ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ? दरगाह में की है, दरगाह में उधर इकट्ठा होना है जिधर पानी पढ़ के मर्द तो मंगना छड़ता, शुक्राने नहीं पड़ी है। जिधर नाम जप के रब ते एहसान करना बंद करता ना, असि एहसान करते हैं। मैं 5 पाठ कीते, महाराज मेरा काम कर बनया, मैं 20 कर लेती काम नहीं बनया। कोई ते रब नूं ताबे मारदा, एहसान करदा फिरदा भी मैं इन्ना टाइम छड्ड के रब्बा तेरे ते लाया, तू यार सोचदा ही नहीं। जिधर तू कर करके नेकी खूज पाई जाएगा ना, सेवा करेगा, नाम जपेगा, कदे नहीं कहेगा मर्द परिवार की तंदुरुस्ती बख्शी, चढ़ती कला बख्शी, आ बख्शी, आओ बख्शी। नाम जप के आखे नानक नाम चढ़ती कला तेरी भाने सुरत दा बना। जिदन तेरी अरदास सिखा ए बन गई ना, ए तू अपने परलोक लई खजाना इकट्ठा कर ले। दुनिया लई ते बड़ा कुछ कर रहे हैं। ਇੱਥੇ ਧਰਮ ਕਮਾਇਆ, ਲੋਕੀ ਸਾਨੂੰ ਧਰਮੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਲੋਕ ਸਾਡੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ, ਲੋਕ ਸਾਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਬਣ ਲਿਆ। ਸਿਫਤਾਂ ਸੁਣ ਲਈਆਂ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ, ਸਿਫਤ ਸੁਣ ਲਈ ਧਰਮ ਖਤਮ, ਸਿਫਤ ਸੁਣ ਲਈ ਕਰਮ ਖਤਮ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜਿਤਾਇਆ। ਮੈਂ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੇਖਦਾ ਇਹ ਸਿੱਖ ਪਰਲੋਕ ਲਈ ਕੁਝ ਬੀਜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਨੂੰ ਚੀਰਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਝੋਲੀ ਅੱਡੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਪਾ ਦੇ, ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਡੁੱਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਡੁੱਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਦਰਗਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਮਾਇਆ ਨੇ 4 ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਉਲਝਾ ਕੇ ਰੱਖਤਾ। 4 ਪਦਾਰਥ ਕਿਹੜੇ ਆ? ਧਰਮ, ਅਰਥ, ਕਾਮ, ਮੋਖ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਰੱਬ ਤੋਂ ਜੋ ਮੰਗੋ, ਜੋ ਮੰਗੈ ਠਾਕੁਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸੋਈ ਸੋਈ ਦੇਵੇ। ਮੰਗਣਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ, ਇਹ ਥੋੜਾ ਵੀ ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੰਗ ਲੋਗੇ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਆ? ਮੰਗਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਮੰਗਣਾ ਮੰਗਣ ਨੀਕਾ ਹਰ ਜਸ ਗੁਰ ਤੇ ਮੰਗਣਾ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਤੇ ਨਾਮ ਮੰਗਣਾ ਸੀ, ਰੱਬ ਮੰਗਣਾ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੰਗਣਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਵੀ ਕਮਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬਣੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਸੱਚੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀਆਂ। मैं क्या महाराज काम आउण ना आउण तुसीं एक बार दे दिओ, आखो सतनाम मैं खुश हां। गुरु नानक साहब आख रहे हैं कि दुनिया ते बड़े बड़े आए, 4 पदार्थां दी माया दे विच संसार उलझ गया है। आद स्वरूप अनाद लख्यो नह, तो लखही जे कर हर दाया। गुरु साहब कहते आद स्वरूप अनाद लख्यो नह, अकाल पुरख ने जो माया पाई फिर बंदा कितना भरमिया, क्योंकि आद काल तो परमात्मा नूं समझे ही नहीं। तो जिन्ने काम करदा ना बेपरवाही च करदा, कहता बेनू किहड़ा वेखदा इन्ना ना बंदा, सिर्फ गुरुद्वारे रब देखदा, मंदिर विच देखदा, चर्च विच देखदा, यार मैं बाहर ठगी मारदा उत्थे किहड़ा रब देखदा। ये साडी सोच है। गुरु साहब कहते जिन्हां ने आद काल तो अकाल पुरख नूं नहीं जानिया, नहीं चेते कीता, कहते वो कदे याद कर ही नहीं सकते। दुनिया ते आउंदे जांदे रहिंदे आ, मरदे जमदे रहिंदे आ। जिन्हां ने उस आद परमात्मा नूं जानिया ना,
फिर गुरु साहब ने स्पष्ट बोले है कि कौन है? आद अनील अनाद अनाहत जुग जुग एको एक है। जिन्हें एक ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਵਿਚਾਰਿਆ ਉਹ ਤੋਂ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪਰਦਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਚੰਗੀ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਮਾੜੀ, ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਘੀ ਮੇਰੀ, ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਔਗਣ ਕੱਢਦਾ ਫਿਰੀ ਗਿਆ, ਆ ਵੀ ਮਾੜਾ ਆ ਵੀ ਮਾੜਾ ਆ ਵੀ ਮਾੜਾ, ਚੰਗਾ ਗੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਮੈਥੋਂ ਵੱਧ ਚੰਗਾ। ਪਰ ਜਿੱਦਣ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ, ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਇਹ ਥੋੜਾ ਦਿਸਣਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਦਿਸਣਾ ਹੈ? ਸਭੈ ਘਟ ਰਾਮ ਬੋਲੇ ਰਾਮਾ ਬੋਲੇ राम बिना को बोले रे। फिर हर एक दुश्मन दे विच भी परमात्मा बोलदा। भगत प्रहलाद नूं दस्सिया ना, पिता चो भी रब दिसदा सी, थंम चो भी दिसदा सी। वो कहंदा रब कित्थे है? कहंदा ओ वे थंम च तुरिया फिरदा तत्ते च, वो कहंदा है ही नहीं। ते फिर थंम पाड़ के परमात्मा आया। वो गया थोड़ी सी किते, हर थां ते सी, दिसिया ही नहीं किसे नूं। दिसिया उन्हां नूं मर्द कहंदे जिन्हों को आपा दिखावे। रब की प्राप्ति दुनिया च लोगों को बहुत घट हो रही है। क्यों? सिर्फ दुनिया रब नाल जुड़ती है पदार्थां वास्ते। मैं बाणी चों बाहर नहीं जाना, गुरु साहब लिख रहे हैं तात प्यारी बिसरिया दाता ना, दाता ताकि दुनिया धर्म सीमित रह गया। पर गुरु नानक साहब की बाणी पढ़ के वेखो, बाणी चपेड़ा मार के समझाउंदी होए परलोक लई की कटिया। इत्थे देश विदेश जाना होवे ते बंदा अपना बैंक फिट करदा फिरदा है भी यार उत्थे कमी ना आ जाए पैसे ते दी। कहते जिस देश का पता ही कोई नहीं, जेहे मार्ग के करी जाहे ना कोसा, जिस राह दे किलोमीटर नहीं गिने जा सकते। कहते ओदे भी खजाना कोई नहीं। जिन्हां ने जानिया उन्हां ने हर का नाम उहा संग तोसा। कहते नाम लेके गए ने दरगाह वास्ते, आपां खाली ढोल बजाया खोसा दा नाम। ये कहते हैं गुरु नानक साहब दी बाणी भी परलोक लई इकट्ठा करया, दरगाह लई इकट्ठा करया कर। वो इकट्ठा किवें होऊगा? मंगना छड़ दिओ गुरु तो। यार मंगण दी की लोड़ है? ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਸੱਜਣ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਕਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਬੱਚੇ ਮੰਗਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਮਾਪੇ ਸਿਆਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਕੀ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਪਹਿਨਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ, ਉੱਥੇ ਮੰਗਿਆ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਲੱਗਦਾ, ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਉਹ ਹਾਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਲਾਇਕ ਪੁੱਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਮੰਗਦੇ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਆ, ਮੰਗ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਰੱਬ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੰਗਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਚੱਜਦਾ ਨਹੀਂ। एक वो पुत ने गुरु के भगत प्यारे सिख संत साध जन जेडे रब तो कुछ नहीं मंगते, कहंदे रब्बा सानू ते हुण तेरी भी लोड़ नहीं। आखो सतनाम। भगत कबीर जी दा जीवन पढ़ो, पाछे लागो हर फिरै कहत कबीर कबीर। रब फिरदा पिछे पिछे कबीर कबीर करदा। क्यों करदा है? क्योंकि वो एडे बेपरवाह हो के रब दी भी परवाह ना। ये अवस्था है। गुरु नानक साहब महाराज कहते दुनिया ते माया दे मोह दे विच अंनी होई फिरदी है। राय बोलार उचारत वाक, कहो सत बात न कूर दे अल्लाह। गुरु नानक साहब दे वचनां नूं सुन के राय बुलार जी दी अखां चों तिप तिप हंझू आउंदे। कहंदे सच्चे पातशाह राई मातर भी तुहाडे वचन विच कूड़ नहीं है। जो मेरे मालिका कहा कि बिल्कुल सच कहा। आखो सतनाम। रब तो बिना कौन है? दरगाह च किने काम आउणा है? ना किसी मिनिस्टर ने, ना किसी ऑफिसर ने, ना किसी रिश्तेदार ने। जिस राह दे विच कोई किसी दा नहीं होना, उत्थे एक नाम ने काम आउणा। उत्थे जपी नहीं कदे, उत्थे कथा कीता ही कदे। गुरु साहब दे वचनां नूं याद करके सुन के राय बुलार जी दा मन उछल पिया। मात पिता तुमरे बिरहातुर, ना गवन रहिए निज शाला। राय बुलार हाथ जोड़ के आखन लगे पातशाह तुहाडे वचन सदा ही सत ने, मैं हमेशा ही सहन। रब हुण तुसीं प्यारे हो, मैं ते दुनियावी तौर ते आखदा तुहाडे माता पिता किन्ने चिंतित ने, रो रहे ने। इन्हां दी मन लो, घर छड्ड के ना जाओ। 4 दिन का सुख इन्हां नूं भी दे दिओ। मर्द ने स्पष्ट कहते सुख सदा रहना है। फुल की खुशबू सदा रहिंदी है जी। परफ्यूम ला के बाहर निकलो 15-20 मिनटां च उड़ जांदा है। दुनिया दे सुख सिर्फ खुशबू वर्गे ने। अज जिहड़ा पदार्थ छकिया मन नूं, अज कुछ चंगी चीज खाधी, 1 घंटे बाद उहदा रस रहेगा, स्वाद रहेगा? नहीं। अज जो पहने है, अज जो लिया है, उहदा स्वाद रस कदों तक है? ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੰਦੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸਿਰਫ 14 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਖੋਜਾਂ ਹੋਈਆਂ
ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੈਸੇ ਤੇ 7 ਦਿਨ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ 14 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਮਨ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਪਿਆਰਾ ਸੱਜਣ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਐਸਾ ਏ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਜਪੀ ਚੱਲੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਫ੍ਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਆ ਨਾ, ਉਨਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਵਧੀ ਜਾਂਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਗੀਤ ਸੰਗੀਤ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੁਣ ਲਓ, ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸੁਣ ਲਓ, ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕੋਈ ਉੱਠ ਕੇ ਦੱਸੋ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰਹਿ ਰਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਕਦੇ ਮਨ ਚ ਆਇਆ ਵੀ ਯਾਰ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਅੱਕ ਗਿਆ ਮੈਂ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਪੜ੍ਹਦੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਅੱਕ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਿਤ ਨਿਤ ਮੈਂ ਸਵਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸਿੱਖ ਰਾਸੀ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 70 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 80 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਵੀਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਬਾਣੀ ਉੱਤੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰਵਾਸਾ, ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਸੁਣੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੁਸਕਰਾ ਪਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਮੋਹ ਵੀ ਝੂਠ ਹੈ। 4 ਦਿਨ ਮਾਪੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜੱਗ ਤੋਂ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜਿਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਿਨਾਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਾਇਆ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਮੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਘਰ 'ਚ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਇੱਕ ਵਹਿਮ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਘਰ ਨਾ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਪੋਤੇ ਨੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ, ਉਹਦੇ ਸ਼ੁਗਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਦਾਦੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਗੇਮਾਂ ਲਾਓ ਵਧੀਆ, ਦਾਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਵਧੀਆ, ਨਿਕਲੇ ਘਰੋਂ। ਮਾਪੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਬਿਨਾਂ ਬੱਚੇ ਬੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਮਾ 4 ਦਿਨ ਪਿੰਡ ਹੋਰ ਲਾ ਆਇਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਸਤ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਖੇਡ ਲੈਂਦੇ। ਉਹ ਤੇ ਤੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਤੇ ਤੂੰ ਪੰਡ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦਾ ਹੋਗੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਮੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇੱਕ ਵਕਤ ਐਸਾ ਆਏਗਾ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਸੇ ਮੋਹ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੋਹ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਹੀਨ ਸਕੂਪ ਕੇ ਲਿਹੋ ਕ੍ਰਿਖੇ, ਕਰ ਦੇ ਗਹਿ ਦੀਨ ਖਵਾਓ ਬਿਸਲਾ। ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਬੇਵਸ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ, ਇਨਸਾਫ ਦਿਓ। ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ? ਮਰਦ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਛਕਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਚਲੋ ਜੇ ਆਪ ਜੀ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ 3 ਖੂਹਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲੈ ਲਓ। ਅੱਗੇ ਨਾ ਖੂਹ ਲੱਗਣਾ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਖੂਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਵਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਚ ਤੋਂ 550 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦ 3 ਖੂਹਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲੈ ਲਓ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਖੂਹ ਵਾਲਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਚ ਤੋਂ 550 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਖੂਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਟਾਪੂ ਦੇ 70 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ, 100 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ 3 ਖੂਹ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲੈ ਲਓ, ਬੀਜ ਮੇਰਾ ਬਿਜਾਉਣਾ ਤੁਸੀਂ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਝਾੜ ਨਿਕਲੂਗਾ ਵੈ ਗੁਰੂਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਕੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਲਾ ਦਿਆ ਕਰਿਓ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਮਾਜ ਦੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, 3 ਖੂਹਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰ ਲਓ, ਆਪ ਜੀ ਖੇਤੀ ਕਰਵਾ ਲਓ, ਕਾਮੇ ਮੇਰੇ, ਸੇਵਾ ਮੇਰੀ, ਮਾਇਆ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ, ਪਰ ਆਪ ਦੀ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਨਿਕਲੇਗਾ ਉਹਦਾ ਝਾੜ ਲੋੜਵੰਦ ਫਕੀਰ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਤ ਵੰਡਦੇ ਰਹਿਓ। ਦੀਨਨ ਕੋ ਦੁਖ ਦੇਖ ਸਕੋ ਨਹਿ, ਜੋ ਕਰੀਏ ਕਰ ਬੈਸ ਕਿਰਪਾਲਾ। ਆਪ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨਗਰ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਦੀਨ ਦੁਖੀ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ, ਖੁੱਲੇ ਲੰਗਰ ਲਾਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਨਹੀਂ ਟੋਕਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਗੇ, ਉਹ ਤੇ ਤਾਂ ਬੋਲਣਗੇ ਜਿੱਦਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਉਜਾੜੋਗੇ, ਜਿੱਦਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਚੋਂ ਦਾਣੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਕਲਪਣਗੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤ ਸਾਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਹਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਨਫਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੇਖਦੀ ਆ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਜੇ ਝੂਠਾ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਭੈਣ ਧੀ ਪੁੱਤ ਭਰਾ ਚਾਚਾ ਭਤੀਜਾ ਮਾਸੀ ਮਾਸੜ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਫਾਇਦੇ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਦੁਨੀਆ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਤੱਕ ਜੁੜੀ। ਜਿੱਦਣ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਭਰਾ ਭਰਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦਾ, ਭੈਣ ਭੈਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦੀ, ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਆਪ ਜੀ ਖੇਤੀ ਕਰੋ ਤੇ ਕਰਾਓ, ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰੋ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਏਕ ਕੀ ਦੇਗ ਅਖੰਡ ਚੱਲੈ, ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਹੀ ਮੰਗਤ ਹੈ ਜਿਸ ਪਾਹੀ। ਫੇਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਸਾਹਿਬ
मैं कौन हाँ किसी को रोटी खवाउण वाला ते मैं कौन हाँ किसी को खेती चो दाने देण वाला। देग नाम हुंदा लंगर दा। कहंदे एक अकाल पुरख दी देग पूरे ब्रह्मांड विच चलदी आ। आखो सतनाम। ताइयो कलगीधर पातशाह ने कहा देग तेग फतेह नुसरत बेग रंग जापते अज नानक गुरु गोबिंद सिंह। कहंदे ये लंगर अकाल पुरख है। ये देग रोजी कौन दे रहा? परमात्मा दे रहा। बंदा पी सकदा जी। धरती दे विच जो साडे शरीर दीयां कमियां ने, पेशियां ने, विटामिन ने, जो मिनरल ने, सब धरती च परमात्मा ने पाए होए। असीं बूटा ला सकदे हां, बीज बीज सकदे हां, पर बीज ते फल असीं नहीं ला सकदे। ना कुदरत ला सकदी, कुदरती बंदा कोई ला सकदा, एक परमात्मा ला सकदा। वो कुदरत विच वसिया होए। दाने दाने विच वो आप वसदा है, तां दाने पकदे आ। कहंदे समुची सृष्टि नूं आप ही दे रहे। हुण जिहड़े समुद्रां विच जीव जंतु रहिंदे, आपां ब्रेकफास्ट दित्ता कਦੇ ना जा। ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ 4 ਮੱਛੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਲੋਕ ਗਵੇਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਣੇ ਪਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪਾਲੀਆਂ। ਪੱਥਰਾਂ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ 4 ਦਿਨ ਰੋਟੀ ਖਵਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਖਵਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ 3 ਖੂਹਾਂ ਦਾ ਵਹਿਮ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਭ ਨੂੰ ਰੋਜੀ ਦਿੰਦਾ ਏ। ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮੰਨੇ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕਹੇ ਮਾੜਾ ਕਹੇ, ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਆ ਜੀ, ਜਾਂ ਨਾਸਤਿਕ ਲੋਕ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਰੋਜੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ, ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਕਿਉਂ ਦੇਵਾਂ? ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਚੰਗਾ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਇਹਦੀ ਰੋਟੀ ਬੰਦ, ਇਹਦੀ ਚਾਹ ਬੰਦ, ਇਹਦਾ ਪਾਣੀ ਬੰਦ, ਦੁੱਧ ਬੰਦ, ਲੱਸੀ ਬੰਦ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਬੰਦ, ਮਿੱਤਰਤਾ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। इस करके वो दाता है। ताइयों पातशाह कहते सबना जिया का एक दाता, एक ही है। एक क्यों है? क्योंकि उन्हें अनेकता वाला फर्क ही नहीं रखेगा। उन्हें कदे दुविधा रखी नहीं। आद न अंत बेअंत लखो जग कंत दतर समान को नाही। राय बुलार दी उस पति परमात्मा वर्गा कोई नहीं। वो सब दा कंत मालिक है, सब दा फिक्र करता है। आद काल तो लेके हुण भी करदा, अगे भी करूगा। पहला भी रोजी दिंदा सी, अज भी दे रहा है, अगे भी देगा। असी पहला भी लोकां दे हत्थां कड़ी वेखदे सी, अज भी वेखदे, अगे भी वेखना। करोड़ापति बंदा भी रब दे घर जाके की मंगदा है? मर्द मैनूं होर दे दिओ, मैनूं होर दे दिओ। वो अजे भी मंगदा है। पर परमात्मा सदा ही दानी है, सदा ही दाता है। उस दाते वर्गा कौन है? एक दाता सब जगत भिखारिया हर जाचे मंग मंगना। साहिब कहते दाता सिर्फ एक ही है, सब मंगते तुरे फिरदे आ। देवी देवते भी मंगण वाले आ, पीर फकीर भी मंगण वाले आ। एक दाता किसी नाल जात पात धर्म कोई भेदभाव नहीं रखदा, सब नाम दाता बख्शदा ए। प्राण शरीर रच्यो तन तान सदा भजी है करता मन माही। गुरु नानक साहब इतने प्यार से भेज के आखदे, कहंदे कल्ला वो रोजी दा दाता नहीं, जन्म देण दा दाता यो है, जिंदगी देण दा दाता यो है, ते जिंदगी लैण वाला दाता भी वही है। सब कुछ उससे तो है, सब सृष्टि उससे तो पैदा हुई, उससे तो उत्पन्न हुई, उससे विच खपत हो जानी है। पर दुनिया माया च भरम गई। कोई कहता दुनिया नूं शिव जी खत्म करता है, कोई कहता ब्रह्मा बनाउंदा है, कोई कहता विष्णु बनाउंदा है। ते जे ब्रह्मा विष्णु बनाउंदे हो ते इंडिया वाले मनदे आ, यूरोप वाले जे कहंदे सी जानदे ही नहीं इन्हां नूं बनाउंदे। साडे वाले पासे डाई किहने चलाई? आखो सतनाम। अरब वाले मुसलमान वो कहंदे असीं किसे धर्म नूं मनदे नहीं यार, असीं देवतिਆਂ ਨੂੰ नहीं मनदे। उन्हां नूं मनना ही नहीं। सूक्ष्म गल्लां बड़ियां गहरीआं। अकाल पुरख एक ही है, सब नूं बनाउण वाला है, सब नूं ढाउण वाला है, सब नूं चलाउण वाला है। महाराज कहंदे ਉਹ ਤੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਦਾਨੀ ਹੈ, ਸਾਂਭ ਲੋਕ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਕਸੀਜਨ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ, परमात्मा ने बनाई है। ਤੇ ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਕੁਦਰਤ ਚੋਂ ਇਕੱਠੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਰੋਨਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਗੱਲ? ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਾਹ ਕਿੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਵਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਉਹਨੇ ਬਣਾਈ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੁੱਲ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜੀਵਨ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ, ਰੁੱਖਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਏ। ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਇੱਥੇ
ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ, ਖਾਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਨਣ ਤੱਕ, ਪੀਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਛਕਣ ਤੱਕ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹਰ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਵੀ ਲਈਏ ਤੇ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਦਾਤਾ ਹੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਵਾਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਬਣਤਰ ਉਹ ਆਪੇ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਵਿਗਿਆਨ ਤੇ ਸਿਰਫ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਮਿਨਰਲ, ਇੰਨੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਆ ਅੰਗ ਨੇ, ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਆ ਗਲੈਂਡ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਚਲਾ ਕੌਣ ਰਿਹਾ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਹਾਂ ਕੌਣ ਚਲਾਉਂਦਾ ਏ? ਸਾਹ ਕੌਣ ਚਲਾਉਂਦਾ ਏ? ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ? ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇਹਦੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਸਦਾ ਅਹਿਸਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬੰਦਿਆ ਤੂੰ ਨਿਤ ਲਾਂਭੇ ਦਿੰਦਾ, ਰੱਬਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਪੁੱਛ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ, ਬੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਪੁੱਛ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਨਹੀਂ, ਪੁੱਛ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਡਨੀਆਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਪੁੱਛ ਤੇ ਸਹੀ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਰੱਬ ਕੌਣ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਸਰੀਰ, ਸੋਨੇ ਵਰਗੀ ਦੇਹ ਦਿੱਤੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੈਨੂੰ ਦੇਤਾ। ਤੂੰ ਇਸ ਦੇਹ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਿਆ, ਚੁਗਲੀ, ਹਉਮੈ, ਹੰਕਾਰ ਪਾ ਕੇ ਇਹਦਾ ਬੇੜਾ ਵਟਾਉਣ ਨੂੰ ਕਰਦਾ। ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੋਗ ਲਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਏ। ਆਨ ਕੀ ਦੇਗ ਨਹੀਂ ਜਗ ਮੈਂ, ਤੇਰ ਭੂਪਤ ਹੋਏ ਕੇ ਸ਼ਾਹਨ ਸ਼ਾਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਨ ਕੀ ਦੇਗ ਨਹੀਂ ਜਗ ਮੈਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਰਾਜਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਭਿਖਾਰੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਜੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਾਤਾ ਸਭ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਰਿਹਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਵਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਾਣ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਖਾਂਦਾ। ਚਾਹਾਂ ਦਾਣੇ ਤਾਹਾਂ ਖਾਣੇ, ਨਾਨਕਾ ਸੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਛੱਟਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਖਾ ਲਿਆ। ਨਾ ਕੋਈ ਖਵਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਖਾ ਸਕਦਾ। ਖਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਖਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਤਾ ਆਪ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਹਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਿੰਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾ ਦੂ? ਇਹ ਖੂਹ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਅਨਾਜ ਦੇ ਦੇਣਗੇ? ਖੇਤ 6 ਮਹੀਨੇ, 2 ਸਾਲ, 5 ਸਾਲ, 10 ਸਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾਈ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਉਸ ਦਾਤੇ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸਭ ਨੂੰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਦੇ ਟੋਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਕਦੇ ਘਟਦੇ ਨਹੀਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੱਧਦੇ 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 ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਵੋ ਖਰਚੋ ਰਲ ਮਿਲ ਭਾਈ, ਟੋਟ ਨਾ ਆਵੇ ਵੱਧ ਦੋ ਜਾਈ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਦਾਨ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਹੋਰ ਵਧੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਸੋਚਣਾ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।